ए जगह लिखा जाए जिते बड़े शत्रु नेहेमिया एवं तांकर दल विरुद्ध रे उठिथिला अर्थात प्राचीर निर्माण कार्य बाधा सृष्टि करने निमंते चेष्टा करुथिला। आउ से शत्रु जिते बड़े विफल होइछि बोले माने जानिले पुणी थरे समस्ते एकत्रित हे आउ सेही कार्य को आगे नेले पुनर्बार आरंभ कले। दैनिक हारे कौन लिखा जाए पुनर्बार निर्माण कार्य आरंभ कले बा कार्यर पुनः आरंभ पुनर्बार आरंभ करागला। बंद थिला शत्रु जेते बेले आउ सेमानक विरुद्ध रे उठी थिले निर्माण कार्य विरुद्ध रे उठी थिले सेथि सकाशे से कार्य को बंद करा जाइथिला और पुनर्बार आरंभ करा जाउ अछि केतेबेले शत्रु को जेतेबेले जय लाभ कला परे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। शत्रु को जय लाभ कला परे समस्त मिलित हेले आ पुनर्बार से कार्य को आरंभ करू अछंती। मो ये वाक्य को किछि अंशर विभक्त करिछि आमे जहाँ अध्ययन कला और विशेष कर मनोयोग दे शुणा एटा वाक्य को आम साधारण भाविबा ना वाक्य निहाती आम मान निमंते अत्यावश्यक अटे। वाक्य आम को कौन करे शक्ति दे थाए। यही दिन मानक जो भयंकर परिस्थिति प्रभु लोक मान निमंते आसुअछि से भयंकर परिस्थिति आम को वाक्य रक्षा करें प्रभु निकटवर्ती कर समस्ते किछि किछि दायित्व नेले आउ किए बर्छा धरी रहिला आ किए खड़ग धरी रहिला किए ढाल धनु धरी रहिला आउ को माने केते जन थिले से माने आ से निर्माण कार्य व्यस्त रहिले गोटे हाथ रे अस्त्र धरिले जेपरि 17 शेषांश रे लिखा जाए आ गोटे हस्त रे कर्म करे। देखंतु मोर प्रिय माने की प्रकार भाबरे युद्धकालीन भित्तिरे से प्राचीर निर्माण चलीथिला। 18 पदरे लिखा जाए से माने कटी देश रे खड़ग बांधी आउ थरे से प्राचीर को निर्माण करूछन। कटी देश रे अंटारे से माने खड़ग बांधी धरिले आउ से कार्य करूछन। केते भयंकर परिस्थिति रे से माने ए कार्य को करूछन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। मो पूर्वरु जे प्रकार कहिथिली आज मध्य से प्रकार कहिबाते चाहे गोटे मंडली गठन करबा पछरे समस्तंकर निहाती हाथ अछि। जे प्रकार वाक्य लिखा जाए मंडली रे के रहंती विशेष करी जो मान को दायित्व दियाछि से मान को विषय में चिंता करबा। प्रेरित माने रहंती भाववादी माने रहंती पालक माने शिक्षक माने रहंती पालक आ गोटे कौन प्रचारक एमान को नहीं मंडली रो सुगठन करा जाय था। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एमाने मंडली को प्रभु को निमंते प्रस्तुत करबा निमंते सहाय्य करंती आउ की प्रकारे जे प्रकारे से दिन प्राचीर निर्माण कार्य अनेक लोक सहयोग करते अनेक लोक मंडली था से प्रार्थना करि पारंती समस्ते प्रार्थना निमंते समय दे पारंतीनी कि प्रार्थना मध्य करि पारंती नाही। प्रार्थना मध्य एक युद्ध अटे जो युद्ध की शैतान को परास्त करे पुणी मंडली को रक्षा करे बा निज को रक्षा करे। अनेक लोक शिक्षक परी थांती जो माने मंडली कथा जो माने आउ वाक्य को निजे पढ़ंती भल शिक्षा दे पारंती और मंडली को गठन करिबारे सहायता करिबारंती। ए माने होचंती किए से माने होचंती से खड़गधारी माने जो माने अंटारे खड़ग धरिथिले आउ हस्तरे से माने से प्राचीर को निर्माण करते आउ की प्रकारे जो आउ अनेक लोक थिले केवल से माने जगिकी रही सतर्क ही रही केतेबेले तुरी शब्द हेब आ तुरी शब्द हेले से माने धाई की
ନିହିମିଆ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦଳର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଗାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେମାନେ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ସେମାନେ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜଗତର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଜଗତର ଗୋଟିଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟ ନୁହଁ। ଆମେ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର ବା ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ତ ଏଯାଏ ଶୁଣିନି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିନି ଏଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶୁଣିଥିବେ କି ଜାଣିଥିବେ ହେଇଥାଇପାରେ। ପ୍ରାଚୀର କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଏ ପ୍ରକାର ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାଚୀର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପ୍ରାଚୀରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ନ ହେଉ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଶତ୍ରୁମାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୂର୍ବରୁ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଥିଲି ପ୍ରାଚୀର ପରିତ୍ରାଣ, ଆଜି ଅନେକ ଶତ୍ରୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଘୋରି ବୁଲୁଅଛନ୍ତି। ଶୈତାନର ସବୁ କ'ଣ କରୁଅଛି, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଆନ୍ତୁ। ଇଭେନ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ବିହୀନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ହଉ ବୋଲି ଶୈତାନ ଆଶା କରୁଅଛି। ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ତାର ଯୁଦ୍ଧ ଚଲେଇଛି, ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛି। ପରିତ୍ରାଣକୁ ଯେପରି, ପରିତ୍ରାଣ ଠାରୁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବ, ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ବାଧା ସାଜୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପୁଣି, ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବୁ, ଉପାସନା ଯିବୁ, ସବୁ ରବିବାର ଆଉ ଉପାସନା ଯିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବୁ, ଏତିକି ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି? ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାଟା ଜରୁରୀ କି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶୈତାନ ଅତି ଚାଲାକିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଉ, ହଁ ସହଭାଗିତା କରୁ, ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯାଉ, ସେ ଉପାସନାକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଉ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈତାନର ବାଧା ଅଟେ। ଶୈତାନ ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରେ, ବାଧା ଦିଏ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରି ଆତ୍ମିକତାରେ ନ ବଢ଼େ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ବାଧା ଦିଏ। ଲୋକମାନେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଆନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ବାଧା ଦିଏ। ଲୋକମାନେ ଯେପରି ପାପ କରନ୍ତୁ ବା ଅଶୁଚି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ କଳହ, ବିବାଦ, ଅଶାନ୍ତି ସବୁ ଆଣିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ଏକ ଦଳ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଉ ଶତ୍ରୁକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଜୟ ଲାଭ କରିବେ, ଆଉ ନିଜର ପରିତ୍ରାଣ ଧରି ରଖିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାର କାରଣ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବିଷୟ। ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି, ବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆତ୍ମିକତାରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକର ରହିଅଛି। ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିହିମିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳର ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ, ଯିଏ ଅଣ୍ଟାରେ ଖଡ଼ଗ ବାନ୍ଧି ଆଉ ସେ ଗ୍ରାନ୍ଥୁଥିଲା ବା ସେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଏ? ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ରହିବେ ସେମାନେ, ଆଉ ତୁରୀର ଶବ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବେ। ତୁରୀର ଶବ୍ଦ ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ସତର୍କବାଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ବାଣୀ ଆସୁଛି, କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆସୁଛି, ତହି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାର ବିଷୟ? ଭାବବାଦୀର କାର୍ଯ୍ୟ। ଭାବବାଦୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଭାବବାଦୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ
ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେବେ, ସତର୍କ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ନିହିମିଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଏକତ୍ରିତ, ସେହି ଜାଗାରେ ହେଇ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ବଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଏ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବା ଯେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସହଭାଗିତା କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଲୋକ ସେମାନେ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରାଯାଉଛି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୈତାନ ବାଧା ଦିଏ। ଆଉ ସେ ବାଧା ଦେଉଥିବାର ଶୈତାନକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ି, ବାକ୍ୟ ଜାଣି, ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଆମଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବା ସେ ପ୍ରାଚୀର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଢ଼ିବାନ୍ତେ ଚାହେଁ। 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଗାନ୍ଥକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କତି ଦେଶରେ ଖଡ଼ଗ ବାନ୍ଧି ଗାନ୍ଥିଲେ, ପୁଣି ତୁରୀ ବଜାଇବା ଲୋକ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ରହିଲା। ତୁରୀ ବଜାଇବାର ଜଣେ ଦଳ ଥିଲେ। ସେମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ବା ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସତର୍କବାଣୀ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ସେମାନେ ନରକଗାମୀ ନ ହେବେ। ଏହି ଯେଉଁ ସତର୍କବାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ତୁରୀ ବଜାଇବା ଲୋକମାନ ସଦୃଶ। ଆମେ ସିଫନୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ବାହାର କରୁଛି ଜଏଲ ପୁସ୍ତକ, ଜଏଲ 2 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ସିଓନରେ ତୁରୀ ବଜାଅ ଓ ଆମ୍ଭ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ ଘୋର ନାଦ କର। ଦେଶ ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ କମ୍ପମାନ ହେଉନ୍ତୁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଆସୁଅଛି, ସେଇ ଦିନ ନିକଟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଜଏଲ ଭାବବାଦୀ ଜଏଲ 1 ପର୍ବରେ ଅନେକ ସତର୍କବାଣୀ ସବୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତୁମେ କ୍ରାନ୍ତ ନ କର, କାରଣ ସବୁ ମଞ୍ଜି ସବୁ ପଚି ଯାଉଅଛି, ସଢ଼ି ଯାଉଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧକାର ଦିନ ମାଡ଼ି ଆସୁଅଛି, ଶୋକର ଦିନ, କ୍ଷେତ୍ର ଉଜାଡ଼ ହେଉଅଛି, ଦେଶ ଶୋକ କରୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆନନ୍ଦ ଶୁଷ୍କ କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କର, ଉପବାସ କର, ପବିତ୍ର ଉପବାସ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ସତର୍କବାଣୀକୁ କ'ଣ କରାଯାଉ ବୋଲି, ସିଓନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଏ। ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ କର, ତୁରୀ ଶବ୍ଦ କର, ବଜାଅ। ଏ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ତୁରୀ ଶବ୍ଦ କର, ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ସତର୍କ ହେବେ ଆଉ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ତୁରୀ ବଜାଇବେ? କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଆସୁଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ କ'ଣ? ଘୋର ଅନ୍ଧକାରର ଦିନ, ବିଚାରର ଦିନ। ସେଇଦିନ କୌଣସି ରାଜାର, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀର, କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀର, କୌଣସି ଧନୀର ଆଉ ମର୍ଜି ଚଲିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଦୟାକରି। କାହାରି ଇଚ୍ଛାରେ ସେଇଦିନ ଚଲିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଅଫିସ୍ର ଅନର୍ ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ଅଫିସ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଅଛନ୍ତି।
ସେଇ ଦିନ କାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ପୃଥିବୀ ଚଳିବ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେଇ ଦିନ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହେବ। ସେଇଦିନ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେବ। କାହା ନିମନ୍ତେ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଇଦିନ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଦିନ ହେବ, ଘୋର ସମସ୍ୟାର ଦିନ ହେବ, ଘୋର ବିପଦର ଦିନ ହେବ। ସେହି ବିପଦର ଦିନରୁ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କବାଣୀ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ କ'ଣ ହେଲା? ସତର୍କବାଣୀ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବା ତୁରୀ ବଜାଇବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ସେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ପରି। ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ପରିତ୍ରାଣକୁ ଧରି ରଖ, ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ନିଜେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ଗ୍ରାମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟ, ନହେଲେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଆସୁଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତର୍କ ହେଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦକୁ ବା ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଂଶୋଧିତ କଲା, ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସେ ମିଶିଲା, ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଲା, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ବାକ୍ୟ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ପରି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାସ୍ତବ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରିବେ ବହୁ ଶୀଘ୍ର, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ। ଆଉ ସେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ପରି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଡାକିବ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ କିଣା ଯାଇଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ସେମାନେ ହିଁ ସେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇତ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେହି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରତିବାଧା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି ସେ ରବକୁ ଆଜି ଶୁଣୁଛୁ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ଆମେମାନେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ରହୁଛୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଡାକିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନୀତ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ତୁରୀ ଶବ୍ଦରେ ଅବହେଳା କରିବା, ତାହେଲେ ନିହିମିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳର ଲୋକମାନେ ଅବହେଳା ଯଦି ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ନିହତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁ। ଆଉ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ନ ହେବା ଯାଏ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ନ ହେବା ଯାଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରୁ, ସତର୍କ ଭାବରେ କରୁ, ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି କରୁ। ଆଉ ଆମେ ଅଳସୁଆ ନ ହଉ, ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ତାହା କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନୀତ ହୋଇ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା।